ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره في التاريخ العظيم. Pada ibu jemaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita bisa diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sama-sama berhadir berbentuk ilmu di majlis taklim dan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan dapat berbahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca surah Yasin dan bukan surah Al-Mulk dilanjutkan dengan qasidah Muhammadiyah. Ulang barakan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما وطني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم تروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل نحن جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تطلق القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله أنتم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم لا يسلمون فلا يستطيعون توسوة ولا إلى أهلهم يرجعون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل كافرون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم بالله كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤلمون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تنجدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله ألا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى منه فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي كفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ويسروا قولهم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي إذا شاء جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكنا الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي أستغفر كل مقاصدنا رب واسع الكرم يا ربي المصطفى أيهما قاصدنا اغفر لنا مقضي واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد واصف المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والآلين محمد هالك الميزاق حافظ محمد طيب الأخلاق وشيرتي محمد رويت بالنور طيلة محمد لم يزل نورا بنا قدمي
محمد حاكم بالعدل شافي محمد معلم الإطعام والحكم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دين حق ندين به محمد وجمالا حقا على عبده محمد ذكره روحا لأنفسنا محمد شكره فرض على أممي محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف رغبتي ومغلبي محمد سيد طابت مناقبه محمد صراط الرحمن بالنعم محمد صافة الباري خيرته محمد طاهر بسائر التراب محمد ضاحك للضيف مقربه محمد جار والله لا يضامي محمد قالت الدنيا ببعثته محمد جاء في الآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعون محمد الهادي بنا الظلام محمد قائد لله ظاهر محمد خاتم للرسل والنبي يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم ربي بالمصطفى بلغنا سيدنا واغفر لنا الخطايا
الكرام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya sama-sama kita mendengarkan kajian kita ilmu hari ini, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Sabdul Barakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat, jamaah majlis ta'lim Darul Ihsan. Kenapa Darul Rahman pula? Darul Ihsan rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita libur panjang, kembali kita dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia ini, insya Allah juga dengan niat-niat mulia. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita, mana situ? Jumat ujungnya. Pas di ujung sekali. Namun di sini ya tandanya penghujung bab sembahyang Jumat, mas'alatul istikhlaf, masalah minta ganti. Ini sebenarnya kajian-kajian orang yang biasa di belakang imam,
atau biasa duduk di bawah mimbar. Iza kharajal imamu minas shalah fayajuzu ayyastakhlifa rajulan yutimmu sholatahu wa yusamma khalifah. Apabila imam keluar daripada sholat, nya batalkah, inya hendak batalkah, berdahulunya keluar atau nya minta gantilah, boleh baginya meminta ganti kepada orang lain makmum di belakang sebagai ganti tempatnya menjadi imam. Maka dinamakanlah si makmum yang mengganti tadi namanya khalifah. Mantap bahasanya khalifah. Walahu halatani, keadaannya itu minta ganti itu dalam keadaan dua. Bisa jadi di dalam sembahyang Jumat dan bisa jadi di luar sembahyang Jumat. Untuk di dalam masalah Jumat ada 3 keadaan. Yang pertama, ini selintasnya aja Bang, karena jarang juga Bang. Yang pertama, ada kalanya meminta ganti di dalam khutbah. Dan dalam Jumat itu kan bisa jadi waktu imam, bisa jadi waktu khutbah. Ketika waktu khutbah, kalau minta ganti kepada orang yang di bawah, wa yushtaratu fil khalifah ayyakuna qad sami'a ma madha minal arkan. Yang ganti itu harus mendengar seluruh rukun-rukun khutbah ketika sebelum dia mengganti. Kalau ketika kita melempar sorban minta ganti tunjuk kemana, sedangkan ini guring, itu jangan. Diingkat dari awal kita perhatikan, mulai azan, mulai unggut-unggut, belum lagi khatib berkhutbah, azan udah kelihatan di belakangnya unggut-unggut, naik kita duduk atas mimbar, azan pulang, azan yang imbah kita salam itu masih jauh unggut-unggut gitu. Berarti ngantuk tuh orang tuh. Mulai kita jadi khatib, mulai ngucap alhamdulillah, ini guling sudah. Jangan itu disuruh pada sah. Sekalinya ini dia yang bisa kira-kira. Nah ini ngalihnya. Pas dilihat di bawah ketamakan sabarataan. Ada yang toha, yang guling tadi. Nah itu ngalih itu. Jadi kalau kita di bawahnya itu harus dengar seluruh rukun-rukun dari awal itu didengarkan. Nah itu. Kemudian ada lagi minta gantinya itu ketika sholat. Nah, ketika sholat pun kurang lebih sama demikian. Beda halnya kalau minta ganti itu di luar sembahyang Jumat, maka lebih mudah. Di luar sembahyang Jumat, apabila kita mengganti orang, maka andai kata si imamnya keluar, yang di belakang itu bebas, siapapun boleh ganti, asal yang mengganti tadi itu orangnya betul-betul paham cara mengganti imam. Kalau dia umpama batalnya si imam pas di Fatihah, imam menjauh, kita naik, maka lebih baik ulang Fatihahnya, karena Fatihah itu wajib terus-menerus, tidak boleh stop sekalipun menahan nafas 2 kali bernapas, hanya narik itu boleh. Hanya cukup naik nafas, baca pulang, tarik nafas, baca pulang, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keluar imam tadi, berarti batalinya. Itu ketika kita mengganti itu lawas juga toh. Maka caranya ulang-ulang Fatihah dari awal. Tapi yang ini bisa lah sesekali ulun suah Bang, tapi di pondok Bang. Di pondok amun di luar dia suah juga.
sanggup menahan pokoknya orang supaya kayak apa jangan batal, apalagi khutbah ada suah seumuran ada suah dari halus dari belum beli kita di Darul Hikmah atau kayak Pancasila hari kemudiannya kan kapan situ sembahyang dia suah melihat khatib minta ganti tuh sampai 40 tahun berapa kali Jumatan yang salah dia suah kan melihat khatib minta ganti itu ya. Tapi kalau imam biasa keluar 2 kali suah mendapati 2 kali suah mendapati dan seumur hidup 2 kali juga suah yang lain ada suah saking jarangnya tapi kalau si imam keluar lagi duduk itu cukup kita mengeraskan suara atau lagi sujud imamnya keluar apakah kita merayap ke hadapan ada usaha ketika merayap malah kada baik bisa batal banyak banget gerakannya di situ jadi kayak apa ketika sujud itu angkat aja suara Allahu Akbar seikum aja sekali yang kedua pas bersamaan Allahu Akbar ada yang Allah sikum kita mendengar Allah isikum seakan kita berdiam mengalah kawan kepada mau ngalah Allah ya sikumnya Allah juga kita ngalah Allahu Akbar nah duduk imam makmum duduk sejajar itu kada apa-apa sah hanya makruh karena sudah berdiri hanya maju ke hadapan. Jadi ketika sujud, ketika duduk, ketika rukuk, imamnya keluar, cukup mengeraskan suara Allahu Akbar. Kalau ketika rukuk, imamnya keluar, sami Allahu liman hamidah. Hanya sujud, hanya karena ada berdiri, hanya hadapan pula. Itu benar caranya. Dan lagi kalau sholat biasa jangan berbeda makmum dengan imam kada boleh berbeda dengan sholatnya. Kalau beda sholatnya kada maunya. Seikung sholat gerhana, seikung sholat ada udah mau. Harus sama-sama sholatnya. Sholat isya ya sholat isya, sholat maghrib ya sholat maghrib. Nah, imamnya sujud. Ya terpaksa kita berkira sampai lawas ke dada pulang bunyi imam di mana nih imamnya kayak apa caranya mengintip nada sedikit cuma jangan lihat main-main mengintip lah mengintip sedikit angkat aja gitu yang di belakang tuh menjauh udah mungkin tapi yang di samping itu meningkat mengintai sedikit yang di samping situ tingkat. Ini imam di sini tingkat yang melihat ngilar sedikit jadi imam tuh sebenarnya amuninya keluar itu minta ganti sambat aja kasih isyarat ada khususnya anak belakang tuh nah suruh ganti tahu bangun yang sujud tadi berbunyi batal jadi yang belakang tahu aja keluar atau gerusuk-gerusuk keluar jangan dia mengenai itu jangan habis yang di belakang tuh lawas aja itu sengaja tuh memainkan di belakang perlahan-lahan banget berdiam guru-gus gak apa-apa juga buka lawang nyaring tahu di belakang oh imamnya keluar katanya disebut minta ganti istikhlaf namanya itu boleh-boleh saja imam meninggal ketika sujud nah itu otomatis diganti ihnya rambah itu meninggal ini imam berdiri nah aja rambah nah ganti di belakang usahakan sebagian bebetal tuh ganti kalau belum mati lagi namun belum mati selamatkan orang itu dulu jangan dibiarkan
marhajanya alhamdulillah insyaallah syahid syahid akhirat apanya. Kasihan mungkin ini anak minta tolong meningkat lagi. Jadi bebetal ya sebagian yang di hadapan tuh bebetal, satu dua angkat bawa ke sebelah, atau ada lawang kampus keluarkan bawa ke rumah sakit. Cekong ganti yang di belakang tadi, yang kosong nih hadap yang belakang masuk pulang tutup saf. Jadi yang dua tadi kaina sembahyang, waktunya panjang masih. Kalau sembahyang zuhur apalagi sembahyang isya awal jam 12, yang penting Pak Imam selamatkan. Ngalih nyari Pak Imam kalau meninggal, gantinya ngalih. Makmum ya terima. Kalau ia nyerabah di situ, jadi menggantinya itu kadang mesti harus di wadah imam. Yang penting maju jadi ini wadah imam. Kadang mungkin mihrab tuh seharus gitu. Pasti gana enggaknya, nah ada di wadah ada pagi masjid, ada mimbar sini wadah kosong sedang lewat. Nah sini boleh, yang penting maju aja di situ. Kadang mesti di wadahnya imam gitu, yang penting maju daripada makmum. Jadi kalau imamnya sujud langsung tertolong kok di situ. Berarti inya pingsan atau meninggal atau sakit, maka yang di belakang tuh ngeraskan suara ganti imam yang sakit tadi. Sebagian ganti inya. Kalau masih bernapas bawa ke rumah sakit. Jarang tuh ulun lihat kita mau di YouTube tuh hijakannya sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hanya berebut mana mati dah. Tapi kalau abahnya Ustaz Ulul Azmi itu tersandir di Surau, meninggalnya Surau di kampung di mana sepakat sebulan tak tahu mananya nih pungkat sidin yang misi Surau jarang tampilannya dia mau ya tampilan bila ketampilan buik pulang belum dulu aja seulun ada jabahnya ngalih Surau kada berulang. Dua laki bini itu paham zuhur isi, kadang dua laki bini bermakmum, sekong imam sekong makmum, imam sorangan makmum sorangan di belakang jauh berdua tuh bang. Yang lain mana ke kabun di kabun bang. Surau jarang surau di kabun tuh berisi, yang ada berisi itu maghrib isya subuh jangan harap juga. Uyuh bang, uyuhan. Tapi karena jam 6 tuh ada yang masalah dinya parang dah hendak kabur. Tapi abahnya ini sayang lawan surau. Nah, jadi isi zuhur asar berdua lagi bini, maghrib isya sampai subuh. Maka ada mau nginap tembilahan, hendak mulik terus. Pagi datang petang mulik tuh. Sekalinya habis isya ujar orang ada sarwan ya, parit sebelah jauh banget ya. Marah sana tulak tahun anak, aku ada tulak ada aja, karena kamu ada sawat pisah karena jauh banget parit sebelah tulakan orang di jalan. Sampai bulik anaknya ke rumah, ujar yang mama mana abahmu, abah ada tulak ada sawat, iya dia bulik dia mamanya. Nah dia anaknya mana? Hati di surau, sekalinya bersandar di dinding. Nah bersandar meninggal deh, saking dia hendak meninggalkan surau sampai meninggal di dalam surau. Enggak lah gitu. Nah, meninggal kawin dulu. Nah itu cara mengganti imam dan itu kesimpulannya dari istikhlaf.
Bab salatul idain ini sudah dua sebenarnya, sudah digawi hanya gawi seminggu setengah bulan yang lewat lah hari raya. Bab salatul idain, bab salat dua hari raya. Salatul idain fitri wal adha, yaitu salat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salatu Idul Adha afdalu liwujudiha fil Quran. Salat Idul Adha itu lebih utama dibanding salat Idul Fitri. Kenapa? Karena memang ada nasnya dalam Al-Quran. Mana nasnya? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah, maksudnya salat Idul Adha, li rabbika, untuk Tuhan engkau, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi salat sunnah yang berjamaah yang paling utama, paling atas tingkatannya salat Idul Adha, baru salat Idul Fitri. Hukmuhuma, hukumnya salat Id tadi sunnah, tapi ia afdalun nawafil, paling utamanya kesunahan. Karena sebagian ulama innaha fardu kifayah, ada yang mengatakan itu fardu kifayah, artinya kalau di kampung itu tidak didirikan maka sekampung berdosa. Wa indal imami Abi Hanifah wajibah, menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Jadi kalau memakai mazhab Imam Abu Hanifah, 2 tambah kewajiban: salat 5 waktu, salat witir, salat 2 hari raya. Anda boleh ditinggal bagi yang sehat nabinya. Jadi salat Id, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha wajib di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dan sembahyang witir pun wajib. Nyaman mazhab Syafi'i, yang jelas sembahyang witir hendak bagus, kada berwitir pun kada apa-apa. Witir dalam mazhab Imam Syafi'i kalau di luar Ramadan tidak disunahkan berjamaah, tapi yang paling utama sholat sunat yang tidak berjamaah ialah sholat witir. Yang berjamaah sholat hari raya Qurban atau Idul Adha. Waktunya min tulu'i syamsi ila zawal, mulai terbit matahari sampai tergelincir masuk waktu zuhur, maka habislah sholat Id. Mulai terbit matahari. Kesunahan pada waktu Id. Yang pertama, ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Diakhirkan sedikit sampai kurang lebih naik matahari sehujung tombak, atau masuk sekira-kira masih pagi ini. Qadra rumhin itu masuk isyraq ya jatuhnya. Mulai terbit, diakhirkan lagi sedikit, anggaplah setengah jam habis terbit. Sekarang jam 6 mungkin terbitnya, jam 6:30 kita malah diturunkan lagi kita jam 7 rata-rata, kada juga jam 7.30. Nah itu masih sembahyangnya. Jam 8 itulah habis khatibnya berkhutbah, atau jam 8.15. Karena ngumpulkan orang, Pak, yang orang debat bepagian tuh di Jawa pagi banget, pokoknya berlambat selesai ada orang berikan. Kenapa garang? Orang di Jawa itu jarang menyembelih hari kedua ketiga, hari pertama tuh, Pak. Jadi dipagikan banget sembahyangnya, pokoknya terbit matahari kada lawas habis itu sadang dah tuh berkhutbah, ada orang mbak sembahyang dah jam 6:30 lah, turun dari masjid, rasa-rasanya tembilahannya belum selesai lagi. Orang sebagian hendak menyembelihan sudah, namun kita di tembilahan ada hari ke pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ada juga di Al-Huda, hari keempat, hari akhir, hari masa tasawuf.
Kemudian ihya'u lailatihi ma beribadah. Sunnah malam harinya itu dihidupkan. Sekurang-kurang menghidupkannya itu sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Itu sekurang-kurangnya. Jangan ditinggal sebuting, aku isya aja berjamaah, subuh ada hingkat. Kenapa ada hingkat berjamaah subuh? Malamnya begadang. Begadang apa? Begadang badangan. Tak mana-mana kujur-kujur berbunda. Subuhnya habis kada sembahyang subuh berjamaah. Ini kadang menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam sekurang-kurangnya isya berjamaah, subuhnya berjamaah. Bahwa berzikir lebih harap lagi. Kalau ulama-ulama dahulu bahkan malam hari raya itu sedih mereka. Karena siangnya gembira, sunat bergembira, jangan sedih terus. Malamnya tenang. Kenapa? Meninggalkan bulan puasa. Puasa habis sudah. Malam hari raya. Sedih mereka. Setengah tahun dipikirkan, karena setengah tahun berikutnya berdoa pulang mudah-mudahan sampai pulang bulan puasa, karena malam hari raya bertangisan pulang. Yang keempat, al-ghuslu, sunat mandi. Siapa yang sunat mandi? Seluruhnya sunat, sampai anak halus sunat mandi. Kayak apa anak halus mandi? Orang tuanya mandikan. Sampai bayi pun sunat mandi. Yang niatkan orang tuanya. Lain kalau sunat mandi biasa itu kan yang balik aja. Mandi hari Jumat, kita yang khusus yang balik aja sunat. Tapi kalau hari raya seluruhnya sunat. Yang haid ayo mandi juga seluruhnya. Kenapa? Karena yang haid itu pun sunat untuk datang ke masjid. Cuman jangan masuk. Disuruh datang ke masjid dengarkan khutbah, tapi di pinggir masjid aja. Cuman dia depan orang gawe gitu ketahuan di pinggir masjid. Cuman sunat adanya yang haid-haidnya. Anak halus bayi mandikan. Kapan mulai masuk? Mulai tengah malam ke bawah. Wa yadkhulu min muntasafil lail. Jadi mulai jam 1, jam 12 itu kan tengah malam, jam 1 itu sunat mandi, jam 2, jam 3. Paling baik ketika ingin pergi sembahyang Id. Yang kelima, at-tatayyub, sunat berwangi-wangian, wa tazayyun, berhias-hias, lil qa'idi, bagi yang duduk, wal khariji, atau yang bagian di luar, yang kada masuk, wal kibar wasighar, orang tua, anak halus. Sawa'un musalli minhum wa ghairuh, baik yang sembahyang atau yang kada sembahyang. Wa yusannu khurujul ajuz wa ghairi zawatil hayah minan nisa bisiyabin bazillah. Sunat bagi perempuan-perempuan tua, ajuz itu umur 60 ke atas, namanya ajuz, bahasa kita jompo. Sunat datang ke masjid, sembahyang ke masjid itu pun bisiyabin bazillah, baju yang kada baik. Kenapa garang? Supaya jangan menarik perhatian lelaki-lelaki aja. Kadang mungkin lelaki hendak melihat juga yang tua. Oh, ada juga lelaki tua, kata juga yang begini tua. Yang lelaki anum ya, sesama tua kan bisa juga. Wa amasyabah. Munjuk terus. Wa amma syabah, adapun perempuan anom adalah wazawatul hay'ah, atau ini kada anom cuman masih berbentuk baik. Berarti umur berapa lah? Janda-janda itu kan harap-harap masih bentuknya 50, 40 itu bisi masih. Itu namanya zawatul hay'ah. Anom lah, syabah itu gadis. Nah, sebutin dah. Zawatul hay'ah yang bukan ajuz berarti 40, 50.
fayukrahu lahunna hudurul idain, makruh datang sholat id kedua-duanya tuh. Tapi kita lihat, wah paling haram bikin aja ini tuh. Banyak keluar seberataan hari raya tuh Mbak, melihat ada yang bercalak, ada yang habang bibirnya pas pulang hujan hari raya tadi. Luntur sebenarnya payungan. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdal, sembahyang di rumah malah lebih baik, lebih utama. Nah itulah sebenarnya. Jadi yang keluar hari raya itu sebenarnya yang sunnahnya itu ajus, yang umur ajus itu pun disuruh yang pakaian yang biasa-biasa. Nah kayak itu rupanya Islam tuh mengajari, banyak tetap terbalik, ini banyak. Cuman kayak mau ada maunya akhir zaman Pak. Kemudian selanjutnya al-bukur li ghairil imam, sunat berpagi-pagi datang selain imam. Imam itu karena peparahnya hendak sembahyang hanya datang. Yang ketujuh sunat al-masyu ilaiha zahaban, sunat ketika pergi itu berjalan, mutakin ya, berjalan aja, mutakin. Kalau udah itu sedang aja berjalan, tapi bila jauh banget al-ulam jangan. Pagi hari hujan lontor rasanya, wangiannya hilang aja. Warujuk bitorikin akhar aksar, ketika kembali cari jalan lain yang lebih dekat. Ketika tolak cari agak jauh. Mana contohnya nih mutakin sininya, nah ke atas itu boleh langsung ke sini. Nah jadi pergi boleh cari jalan yang beda, jangan jalan yang sama. Lagi ketemu kawan yang bisa nagih hutang, nah itu boleh cari jalan yang beda. Pas ketahuan kamu, nah pulang ini aja, harap baju hari raya nih, melihat ini boleh, iya dah dijaga kawan, saya cari jalan lain. Wa yundabu tatwiluhu liyaksural ajru. Kenapa ketika pergi itu sunat agak jauh, jalankan agak jauh supaya banyak pahalanya. Bikasratil khuthur, ketika banyak langkah, setiap langkah dapat pahala. Tapi ketika pulang ke rumah itu tidak dapat pahala lagi. Makanya cari jalan yang ringkas. Wa yatasaddaq, ya, sunat bersedekah. Kemudian takjilu salati idin nahar fi awali waqtiha, sudah. Takhiru salati, sudah juga. Al-fitru qabla salati idil fitri, sunat berbuka makan dahulu sebelum salat idil fitri. Wal afdal ayyakuna bitamarin, sunat memakai kurma. Jadi sebelum berangkat hari raya idil fitri sembahyang makan kurma dulu. Watron ganjil 1K, 3, 5. Kemudian kalau Idul Adha sebaliknya malah sunat puasa dahulu. Tapi bagi yang hendak nyembelih, bila kada boleh pas makan dulu, kalau ada tenaga pula. Lepas nang raung nyanda dulu Ustaz. Sama siapa? Ustaz Abdul Muthalib ulun khutbah sidin imam. Sekalinya bawa lading datang di surah Ad-Din, Sungai Beringin. Datang Pak Imam bawa lading, andaknya di wadah samping mimbar. Sekalinya boleh langsung ke Sungai Beringin ya. Nah pajolah nyembelih lambu. Dalam makan jualan orang kayaknya sudah makan tadi ya kan, ada puasa. Nah, karena hendak menyembelih langsung, kada boleh lagi ini jangan langsung. Kemudian al-imsak min tulil fajri. Habis itu kesunahan salat Id al-Aidain, salat 2 hari raya. Kaifiyatu salatiha, cara sembahyangnya. Ya rakaatani yusannu bihima. Ini sebenarnya ayo baca sedikit. Caranya 2 rakaat.
yusannu fihima, disunahkan pada 2 rakaat, ayukabbiru fi rakaatil ula, takbir pada rakaat pertama ditambah 7 kali takbir. Kemudian takbirnya itu yakinan, nyaring. Ini mungkin jarang disebutkan para apa namanya itu, tata cara, kaifiyat sholat mungkin jarang disebutkan. Sunat makmumnya nyaring juga. Jadi makmum jangan Allahu Akbar, Allah sambat Allahu Akbar di imam, Allahu Akbar sama aja kayak imam, samakan deh Bapak juga satu. Nah, jadi harus nyaring. Beda dengan sholat yang lain. Kalau sholat biasa tuh imam aja nyaring, kita jangan nyaring, kita cukup telinga sorangan mendengar. Tapi khusus di sholat Idain yang nambah 7 takbir itu pada rakaat pertama, kemudian nambah 5 takbir pada rakaat kedua, nyaring-nyaring makmum dan imam. Kemudian ngangkat 2 tangan, al-jahru fihima, sudah. Kemudian ayyakula baina kulli takbiratain, membaca di antara 2 takbir tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah semua. Kemudian ada tambahan, apabila imamnya itu berlebih, anggaplah imamnya menghitung sekali tersalah kurang, maka si makmum kada boleh menambah surangan, kada boleh. Pas yang ke-6 nambah, langsung si imam membaca Fatihah, makmum merasa kurang, tambahinya kada boleh. Berapa imam takbir, maka sunahnya itulah kita takbir. Tapi ketika bertambah si imam, kita pun kada boleh menambah. Kenapa? Karena melebihi tambahan. Imam sekali menambah, yang ke-7 sudah, tambahinya pulang sekali, salah hitung. Yang ke-8 kita menghitung, ini berlebih sudah, kita pun kada sunah menambah, tidak usah umpati imam. Jadi kalau sudah genap 7, sudah pas 7, maka kada usah menambah sekalipun imamnya menambah. Ketika kurang, maka jangan menambah ketika imam kada menambah. Kemudian sunanul khutbah, kesunahan khutbah. Disunatkan ketika khutbah, idza kanat salatu jama'atan ayakhtuba ba'daha khutbatain khutbatil jum'ah. So, sama aja kayak biasa. Tambahannya hanya takbir. Nah, ini hanya perbedaan antara khutbah sholat Jumat dan khutbah sholat Id, yaitu tambahan takbir 9 kali pada takbir pada khutbah pertama, kemudian ditambah 7 kali takbir ketika khutbah masuk khutbah kedua. Habis itu kurang lebih cara sembahyang, kesunahan hari raya, kemudian kesunahan khutbah. Kurang lebih sama kesunahan dengan khutbah Jumat, kecuali hanya takbir ditambah tadi. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dahulu, kalau tidak ada baru kita tambah sedikit. Bagaimana awalnya sembahyang imam langsung berangkat nanti atau imam sendiri? Mana lebih afdol, imam jadi khatib atau imam sorangan khatib sorangan? Yang paling baik sebenarnya wal imam yakhutub, imam ya khutbah, yang khutbah ya imam. Cuman kalau ulun disuruh, ulun minta imam lain. Kenapa garang? Ulun ada harap sholat. Jadi bila ulun khutbah adalah imam sorangan di ulun. Ada aja, suruh sidin aja.
Karena biasanya kalau tambah bagus suara tambah nyaman. Setahun sekali bang, setahun 2 kali. Maka diminta khutbah di Darul Hikmah julun cari imam lain, jangan ulun imamnya. Loh kena ada yang menangis. Jadi siapa aja terserah, Ustaz Hilmi Rasid kah, Ustaz Abdul Muttalib Hasan kah yang bagus suara, ini setahun sekali. Tapi kalau sama orangnya bagus, imamnya bagus, khutbah paling baik ya imamnya khutbah, merangkap sekalian. Wal imamu yakhutub, imam ya khutbah. Nah, cuman tuh hanya afdolnya saja. Oleh karena itulah bila ulun disuruh dipaksa kader aja situ aja, itu paksa lagi ya ulun. Karena dipaksa bang sudah di Buton itu maksa jujur adalah imam lain, imam tetap kadang mungkin pulang masjid ke depan imam kader aja situ aja langsung, kadang ngalih jual amplop ya itu udah lagi ya aja ulun ngalih maju dua amplop ngalih juga padahal ringan aja amplop lain belah kayu mulai, nah itu benar gitu gergajinya. Ini tinggal memberi ibadah dua ada aja ngalih zaman aja ya Allah. Yang lain mungkin ya. Masalah kita misalnya tahu imam atau tukang khutbah, khatib inya karena najis tagur padahkan aja ke atas, dia malah ukuran nyaring, tapi ukuran alim bang. Rukunnya tertinggal ya Jawa, namanya Kiai Khalil orang Madura. Lain Kiai Khalil Bangkalan lain, ini Kiai Khalil pendiri pondok pesantren Cangaan ya, dia Madura, orang Madura. Diam di Bangil mendirikan pondok pesantren tua Cangaan namanya. Bahkan Kiai Khalil pun suah dulu mondok di situ. Beliau waktu naik khatib sidin di bawah, rupanya rukunnya kurang, berdiri sidin ulang khutbah kurang rukunnya, paksa mulai. Yang lain tuh langsung 4 jadinya. Bila kada ditagur kada tahu. Kamu kita jarang sanggup nagur. Paling-paling tadi tugasnya kurang khutbah. Boleh ke rumah sembahyang zuhur. Yang lain tuh tak kayak apakah. Jadi kalau bisa tagur, contohnya pulang kita diam di bawah, di situ ada tahi cacat di bawah nih kada bersih. Kemudian khatibnya duduk, aduh ini khawatir kalau terjejak tahi cacat dia pas khutbah berdiri. Nah padahal kan tuh hati-hati tahi cacat, apa ibu pandir di situ. Yang kada begitu pandir ketika khatib berkhutbah, kasih isyarat atau kita tutupkan sejadah. Bisa-bisa kita lah menyelamatkan makmum dan sembahyang kita. Kalau pas kita tahunya ternyata pas sudah dijajak, pasal pada. Karena betul, khatib pada boleh kena najis. Maka hati-hati juga kaum itu bersihkan wadahnya khutbah itu bersihkan. Jangan dibersihkan. Itu besar tanggung jawabnya kaum tadi. Lagi sembahyang Jumat dibersihkan. Pas inya berdiri khatib kita melihat pas jejak tahi cacat, otomatis kada sah khutbahnya. Maka sebutkan, minta maaf khatib sebelum mulai ini. Jejak tahi cacat kayak apa? Kada sah. Amun tahi cacatnya kering nyaman pindahkan betis tidak apa-apa kada. Tapi kalau tahi cacatnya besar berikit pasti basuh dulu. Nah naik kayak pulang basah bila kada selamatnya. Nah ini ngalihnya tanggung jawabnya yang di bawah mimbar nih. Amun yang jauh itu kada tanggung jawabnya gurih nggak apa-apa. Yang lebih mimbar itu hati-hati banget. Dulu ini bersih dah, ada suara lagi bang melihat yang di ujung minta maaf ujung pakai Arba itu apa masjidnya namanya
ihsaniyah yang tinggi menaranya tuh. Nah itu waktu merombak dulu, ini kan bagus ya, waktu merombak dulu, pas naik situ banyak situ apa namanya tuh, wadah duduknya tuh banyak nih yang lalat-lalat, bangkai-bangkai yang nih, yang terbang-terbang nih. Berarti juga kan di sakunya apa kita di duduk di situ, bilanya berikit tuh pada sakit sembahyang kita duduk di situ. Pas bahubah yang berikit, berarti bawa bangkai kita di belakang, ada sah. Jadi kayak apa caranya? Ini dikorbankan nih. Hendak duduk melihat itu banyak, teh cacak pun ada di situ. Masa diturunkan nih, nah. Turunkan, hendak di situ. Diduduki, ada bahan lagi. Ketika kita duduk, naik, di mana lagi situ berdiam lagi, jangan dibawa lagi. Itu. Kita naik, ya selamat tadi. Cuman gini bang, bawa bulik, jangan dikit pakai. Karena teh cacak iya. Aja iya, dan nih Pak kaum nih kayak dibersihkan ya. Enggak Ustaz, kalau kita sendiri berjamaah ya, selawat di depan. Pas imamnya sudah salam, kita salam melihat imam terlibat ada yes. Apakah sembahyang diulang kayak apa? Kita sembahyang berjamaah, kemudian habis salam, iya ulang loh. Padahal imamnya sekalian, Pak Imam, batal sembahyang kita, itu najis. Yang kada diulang kalau najisnya kada kelihatan. Ada dua, najis yang terselip, yang betul-betul kada hingkat dilihat, atau hadas. Kada kelihatan hadas itu kalau imamnya berhadas, dia sadar habis sembahyang, kita makmum dianggap sah sudah. Contohnya mana? Imam datang ke masjid, kemudian sembahyang, kita jadi makmum, habis salam, kemudian hanya ingat aku tadi belum wudu ya. Lo kayak apa? Imam wajib mengqadha, kita kada wajib. Kenapa? Kita kada hingkat melihat hadas atau adanya. Yang kedua, imam ini membawa najis tapi tersalib. Mana tersalib? Rupanya membawa bangkai samot dalam kantong. Nah, ini kan dihingkat dilihat itu. Nah, itu pun tidak apa-apa. Kita kadang-kadang melihat meneliti sampai di situ. Tapi yang zahir di baju imam, di betis imam, di celana imam, itu kalau yang terlihat seperti itu, pas terlihat imam wajib mengqadha, makmum pun wajib mengqadha. Kalau kita ketapunya di tengah jalan, di tengah sembahyang, kita tinggal mufaraqah, maka aman. Kita umpat separuh sudah dengan imam, kita anggap imam sahabat. Sampai 2 rakaat sembahyang maghrib, kemudian bangkit. Ternyata pas imam hendak sujud tadi itu kita melihat di betis imam ada tahi cacat. Kadang mungkin kita negur imam, sembahyang masih, maka kita langsung mufaraqah, berpisah dengan imam. Maka kita sembahyang tetap dianggap sah. Berpisah, amun masih umpat imam itu batal kita. Berpisah salam kita, kemudian pada kan memang najis, imam wajib mengqadha, yang lain pun wajib mengqadha. Karena benda itu kelihatan. Kita kan lagi kita dianggap sah karena langsung mufaraqah. Namanya bilangkan, dia tahu nanti karena langsung dibilangkan di situ, Pak Imam najis, kan belum pulang. Minta maaf kata imam, ini batal sembahyang kita. Lain halnya kalau habis sebentar Anda pulang ke rumah masing-masing, maka siapa yang ada itulah yang tahu lagi untuk mengkontrolnya. Ya, caranya demikian. Tidak bisa, imam tidak akan tahu dia. Ketika mengucap subhanallah, imam meneliti di mana gerakanku yang salah. Bingung dia apa yang salah, tidak ada yang salah. Dan ketika kita menegur subhanallah, anggaplah dia apa umpama batal langsung dia. Kita sebut subhanallah, bingung dia.
tidak ada yang salah karena dia tidak tahu najis tadi di mana. Atau kita memakai bahasa Arab, tapi kalau kita menghitab tetap batal kita, tidak boleh, jadi susah jadinya. Tidak bisa ditegur imam kalau dia bawa najis, bingung. Kalau memakai subhanallah itu kalau gerakan salah, rukun kurang, nah itu bisa dia paham atau dia ragu ketika dia nambah naik padahal sudah 4 rakaat, nah itu subhanallah, paham dia, oh berarti aku salah. Tapi kalau najis di telapak kaki dibingung dia, tambah bingung dia, tidak akan tahu dia. Tahu pun dia mungkin najis dilihat, oh betul, kami jauh. Jadi misalnya kita tahu dia buat najis, rakaat kedua, kita langsung salat enggak? Kita langsung mufaraqah, berpisah dengan imam. Jadi kita sholat sendirian, cuma jangan lagi ikut imam itu. Itu tidak bisa dia, tetap dia kena nanti, harus dibilangkan. Jadi habis salam bilangkan imam, Pak Imam batal. Kita cuman yang sah itu. Kalau yang melihat tuh diam-diam aja. Nah, ini tanggung jawabnya yang melihat. Apanya? Berarti kita ya sebenarnya ketika itu wajib kita menyebutkan. Iya, wajib kita menyebutkan Pak Imam. Ya walaupun ngomong najisnya ada. Nah, cuman kadang-kadang disitulah kita yang disalahkan. Banyak yang tidak menyebutkan, diam-diam saja, pura-pura tidak mengetahui. Rata-rata seperti itu. Iya banyak merata rasa-rasa kayak apa? Kalau sekarang kalau disebutkan itu takut malah dia marah malah orangnya. Iya. Kita nih menegurkan itu khawatir dia marah. Padahal kalau ditegurkan orang itu kan alhamdulillah senang. Tapi orang sekarang tuh kalau ditegurkan marah malah. Itu kadang-kadang orang malas ditegurkan. Nah itu makanya ketika marah kan. Situlah akhir zaman itu orang tuh makanya malas. Karena imamnya sendiri seperti itu kan. Bisa habis. Ini kena perajuan orangnya. Tahi burung sama. Nah cuman ya kecuali imam itu mazhabnya memang mengambil, kalau tahi burung memakai mazhab pendapat hewan yang dapat dimakan kotorannya tidaklah najis. Nah, itu ada masalah. Itu ada pendapat seperti itu. Imam Al-Qafal, Imam Al-Husturi, Imam Bukhari mengambil pendapat itu. Imam Bukhari yang punya kitab Bukhari, beliau mengambil pendapat hewan yang dapat dimakan unta, kambing, ayam, itik, sapi, lembu, maka kotorannya tidak najis. Artinya terkena kita pun boleh kita bawa sembahyang. Tidak najis bukan berarti boleh dimakan, cuman kada najis. Kalau dimakan itu ada tahi burung yang apa-apa bernyawa bersih itu najis ada. Nah iya itu merpati itu. Merpati boleh dimakan. Tapi sebenarnya burung ada komunitas. Ya, Ka'bah. Itu di sana banyak mazhab, berbagai mazhab. Itu dalam mazhab Syafi'i juga masalah. Mazhab Syafi'i muktamad kotoran hewan itu najis, tapi ada 5 ulama mutaakhirin mengatakan tidak najis. Nah, boleh kita ambil pendapat itu kalau terdesak. Contohnya kita sembahyang hari raya di lapangan penuh, ada di bawah pohon. Kita ada ya paling-paling sejadah muka cuman. Tak sejadah sini tahi burung dijajak situ. Ambil pendapat itu, pendapat Imam Husturi bahwa tidak najis hewan yang dapat dimakan. Dilihat burungnya burung pipit aja, boleh dimakan. Nah sudah, duduk di situ. Cuman boleh kesilih pun banyak bang
Ada mungkin mau bahasa daya. Kalau kiai mau alihkan ya. Tai ayam boleh juga. Cuma apanya? Ini untuk iya. Iya, ini hukum dia tidak najis, cuman kita najiji karena dia berbau. Nah, tapi najis enggak menurut pendapat Imam Khostari. Pokoknya hewan yang kalau dimakan, lain kucing, ular, apalagi warik, nah itu kalau dimakan tuh makan najis secara mutlak, halang, ada boleh jadi makan. Ontai lampu baru Jadi kadang najis itu bukan berarti boleh dimakan. Lakukan nanti ulah kritik, jangan. Itu tetaplah kada boleh. Samalah liur kada najis, tapi kalau sudah keluar kada mungkin pulang diambil. Nah, kotor cuman kada najis. Ya, kayak tanah kotor tapi kada najis. Bismillah. Doa tadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atina hadhihi wa ghairiha thawaban jazilan wa ajran minka 'azima wa an tataqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواتنا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح حجي محمد أرشد البنجري وإلى روح حبيب صالح بن محسن الحميد تنقل وإلى روح حجي هارون بن سهور وكذلك على روح حجي عبد المنان بن حجي عبد الغني وإلى روح حجي بينة بنت حجي الشمري وإلى روح حجي قرمانية بنت سنور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. اللهم إن كانوا من المحسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة علينا وعلى أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.